دنیا میں آج تک جتنے لیڈرز، جتنے فاتح اور جتنے سپہ سالار گزرے ہیں، سکندر اعظم کا شمار چوٹی کے چند جرنیلوں اور لیڈروں میں ہوتا ہے۔ سکندر اعظم یعنی الیگزینڈر دی گریٹ 356 قبل مسیح میں مقدونیہ میں پیدا ہوا، 20 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، 22 سال کی عمر میں دنیا فتح کرنے نکلا، 32 سال کی عمر میں اس نے 30,000 کلومیٹر اور 70 ملک فتح کر لیے، اور 33 سال کی عمر میں وہ انتقال کر گیا۔ اس کی اس ریمارکیبل کامیابی نے تاریخ کو حیران کر دیا، کیونکہ انسان اگر صرف پیدل چلے تو بھی یہ 10 سال میں 30,000 کلومیٹر سفر نہیں کر سکتا، جبکہ سکندر نے 10 سال میں 30,000 کلومیٹر رقبہ فتح کیا تھا۔ سکندر اعظم پہلا شخص تھا جو ہندوستان میں گھوڑا لے کر آیا تھا۔ اس سے پہلے ہندوستان میں گھوڑا نہیں تھے۔ اس نے ہندوستان میں پینٹ پائجامہ بھی متعارف کرایا تھا۔ اس نے ہندوستانیوں کو ستون بنانے کا آرٹ بھی سکھایا تھا، اور یہ پہلا شخص تھا جس نے ہندوستانیوں کو بتایا تھا دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، سکندر اعظم نے اتنا بڑا کارنامہ سرانجام کیسے دیا تھا؟ وہ تاریخ کا عظیم ترین لیڈر کیسے ثابت ہوا؟ اس کی بے شمار وجوہات تھیں، لیکن ایک وجہ زیادہ نمایاں تھی، اور وہ وجہ تھی مساوات۔ سکندر اعظم عام سپاہیوں جیسی زندگی گزارتا تھا۔ وہ عام خیموں میں رہتا تھا، فوجی لنگر سے سپاہیوں کے ساتھ بیٹھ رک کھانا کھاتا تھا، سپاہیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر لڑتا تھا، اور آن کے ساتھ گھوڑوں پر اور پیدل سفر کرتا تھا۔ وہ کتنا بڑا لیڈر تھا، اس کا اندازن آپ اس چھوٹے سے واقعے سے لگا لیجئے۔ سکندر اعظم اپنی فوج کے ساتھ مڈل ایسٹ کے ایک صحرا سے گزر رہا تھا۔ راستے میں پانی کی قلت ہو گئی۔ وہ فوج کے ساتھ 2 ہفتے صحرا میں بھٹکتا رہا۔ پوری فوج پیاس سے ہلکان ہو گئی۔ سکندر اعظم فوج کے آگے آگے چل رہا تھا۔ راستے میں اس کے خادم نے پانی کا پیالہ بھرا اور اس کے آگے کر دیا۔ سکندر 4 دن سے پیاسا تھا۔ اس نے پیالہ لیا اور پانی ریت پر گرا دیا۔ خادم نے اس ناراضگی کی وجہ پوچھی تو سکندر بولا، جس کمانڈر کی فوج پیاسی ہو، اس پر پانی کا ایک گھونٹ بھی حرام ہو جاتی ہے۔ سکندر کا کہنا تھا، میں اگر ان لوگوں کا کمانڈر ہوں تو مجھے اس وقت تک پانی نہیں پینا چاہیے جب تک میری فوج کے ایک ایک سپاہی کی پیاس نہیں بجھ جاتی۔ سکندر اعظم کے اس جذبے کو لیڈرشپ کہا جاتا ہے، اور یہ وہ لیڈرشپ بھی جس کی وجہ سے آج 2500 سال بعد بھی دنیا کا بچہ سکندر اعظم کے نام سے واقف ہے۔ سکندر اعظم اپنے استاد ارسطو کی تعریف میں رطب اللسان ہے۔ ارسطو زندہ رہے گا تو ہزاروں سکندر تیار ہو جائیں گے، مگر ہزاروں سکندر مل کر ایک ارسطو کو جنم نہیں دے سکتے۔ وہ مزید کہتا تھا، میر اباپ وہ بزرگ ہے جو مجھے آسمان سے زمین پر لایا، مگر میرا استاد وہ عظیم بزرگ ہے جو مجھے زمین سے آسمان پر لے گیا۔ سکندر کا باپ فیلقوس مقدونیہ کا بادشاہ اور اس کی ماں اولمپیا سین مقدونیہ کی ملکہ حسن و جمال کا انمول عجوبہ تھی۔ اس کا خواب تھا کہ اس کا فرزند فاتح عالم کا تاج اپنے سر سجا لے۔ اپنے خواب کی تعبیر کو پانے کے لیے سکندر کے اساتذہ کو تلقین کی کہ علم و فلسفہ کے علاوہ اسے تمام حربی ہنر و کمالات کے جواہر سے بھی روشناس کروائیں۔ اس نہج پر اس کی تربیت استوار ہوئی۔ محل کے پرسکون ماحول میں اس وقت اضطراب پیدا ہو الف جب بادشاہ فیلقوس نے دوسری شادی ریچی لی۔ ملکہ اولمپا سوکن کو برداشت نہ کر سکی اور محل چھوڑ کر شہر کے باہر رہائش پذیر ہو گئی۔ البتہ ذی ہوش ملکہ نے سکندر کو محل میں سکونت پذیر ہونے کی ہدایت کی اور خود شاہی سیاست پر نظر رکھی۔ سکندر کی اپنی سوتیلی ماں اور اس کے عزیز و اقارب کے ساتھ ٹھن گئی۔ بات ہاتھا پائی تک جا پہنچی۔ بادشاہ نے بیٹے کو زبردست ڈانٹ پلا دی، اور یہ کہ محل کے ایک محافظ پاسنیاس کی بادشاہ کے نئے سسر سے جھڑپ ہو گئی۔ اسے در پردہ ملکہ کی حمایت حاصل تھی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بادشاہ کو خنجر کے پیدر پہ وار کر کے ہلاک کر دیا۔ شاہی محل میں معمور دیگر محافظوں نے قاتل کا کام بھی تمام کر دیا۔ بادشاہ خاک نشین ہوا تو اس کی عمر 47 برس تھی۔ بازی پلٹ گئی، سکندر تخت نشین ہو گیا۔ اس وقت 20 سال کا تھا۔ محل میں سوتیلی ماں کے رشتہ داروں کو تحت ایک کر دیا۔ سکندر نوجوان تھا اور حکمرانی کے تجربات سے نابلد۔ اس کی جہاں دیدہ ماں نے ارسطو جیسے استاد کو محل میں طلب کر لیا۔
अब सिकंदर था और उसका उस्ताद अरस्तू ने उसे सबक दिया। हर इंसान खुदा का बंदा है और हर किसी को बाइज्जत जिंदगी गुजारने का पैदाइशी हक हासिल है। सिकंदर को बेहतरीन क़ियादत और फिन तकरीर के गार से भी रोशनास करवाया। उसने उस्ताद के सुनहरी उसूलों को कभी फरामोश न किया। मकदूनिया की गिरदोनवा में छोटी बड़ी रियासतों में बगावतें फूट पड़ी। सिकंदर ने इन बगावतों को सर्द करने के लिए चढ़ाई कर दी। इनकी अमलाक को तबाह व बर्बाद करके उन्हें नजर आतिश कर दिया। कुछ मुद्दत बाद मकदूनिया के बहरे बेकरा में सुकून पैदा हुआ तो यूनान के वसी इत्तिहाद की तरफ मुतवज्जे हुआ। सिकंदर जो फाते आलम की तरबियत से रोशनास हुआ था, अपने मकासिद अजीम को पाने के लिए कमर बस्ता हुआ। अपनी मां को एक जर्नैल की जेर निगरानी सल्तनत के उमूर तफवीज़ किए और खुद 5000 घड़सवार और 30,000 पैदल के साथ दुनिया को फतह करने चल पड़ा। अलबत्ता उस्ताद अरस्तू ने हमरिकाब होने से इज्तिनाब किया। इंसानों का खून अर्जा नहीं था कि मुफक्किर उसे नदी नालों के पानी की तरह बहते हुए देखता। सिकंदर ने रवानगी से बेशतर अहल मकदूनिया को दावत आम दी। एक दरवेश सिफत फलसफी देव जानिस कल्बी के अलावा सब हाजिर हुए। सिकंदर खुशी की तकरीब को दोबाला करना चाहता था। वो फलसफी के पास पहुंच गया जो सर्दी में धूप सींक रहा था। सिकंदर गोया हुआ, मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूं। दरवेश फलसफी फी अलबदिया बोला, अलेक्जेंडर जरा धूप छोड़ दो। सिकंदर एक लम्हा के अंदर मुस्तरिब हुआ। बादशाह को फकीर मिलने से इनकार कर दे तो बादशाह दो कौड़ी का नहीं रहता, खा वो फकीर के टुकड़े टुकड़े कर दे। यही हाल सिकंदर का हुआ, मगर यह हकीकत इस पर मुनकशिफ हुई। कल्बी जैसे दरवेशियों को सल्तनत, हुक्मरानी और ताकत मरगूब नहीं कर सकती, इसकी कुटिया से वापस हो गया। कल्बी जो पहले राहिब था फिर फलसफी हुआ। एक जलता चिराग उसके हाथ पे रहता था। किसी भी शख्स के पास जाकर सरगोशी में गोया होता, मुझे इंसान की तलाश है, सूरज की रोशनी में नजर नहीं आता, शायद चिराग की लो में नजर आ जाए। कहते हैं ये कल्बी दाल खा रहा था कि किसी दरबारी ने लुकमा दिया। अगर बादशाह की तारीफ करते तो दाल ना खाते। उसने बरजस्ता जवाब दिया, अगर तुम दाल खा लेते तो किसी बादशाह की कासालेसी ना करते। जब सिकंदर अपनी अफवाज के साथ दर्रा दानियाल पहुंचा तो एशिया उसकी जद में था। उसका पहला बड़ा मरका फारिस के बादशाह दारिक के साथ असूस के मकाम पर बरपा हुआ। आगाज कार में दारा को बरतरी हासिल हुई, मगर जल्द ही पांसा पलट गया। सिकंदर जिसे बेहतर जंगी तकनीक हासिल थी, मुनासिब हिकमत अमली की बदौलत दारा की अफवाज को शिकस्त देने में कामयाब हो गया। पहला महाज इसके हाथ आया तो उसके रोब और दबदबा की धाक चार अतराफ फैल गई। इसी जंग में दारा की वालिदा, इसकी 2 नौजवान बेटियां गिरफ्तार हुईं और उसकी एक बीवी जो हामिला थी जंगी माहौल की बदौलत हलाक हो गई। सिकंदर ने तमाम शाही एजाज़ात के साथ उसे दफन किया और बाकी ख़वातीन के साथ इंतहाई हसन सलूक रवा रखा। इसी मरका में दारा के एक जर्नैल की बीवी बरसीन भी असीर हुई, जो जुदागाना रंग और रूप का हुसैन इम्तिजाज थी। सिकंदर उस पर फरेफ्ता हुआ तो शादी का पैगाम देकर अपनी मनकूहा बना लिया। उसे सिकंदर की पहली बीवी का एजाज भी हासिल हुआ। इसके बाद मिस्र के शहर सूर पर हमला आवर हुआ। उसे जेर नगी किया तो बेतहाशा दौलत हाथ आए। फिर गजा पर हमला आवर हुआ तो जल्द इस पर काबिज हो गया। किस्मत की देवी इस पर मेहरबान थी, जिधर जाता फतह इसके कदम चूम लेती। मिस्र को फतह करने के बाद दरियाए नील के मगरिबी किनारे पर एक नया शहर तामीर किया जो उसके नाम पर इस्कंदरिया मशहूर हुआ। वहां एक बड़ा कुतुब खाना और अजायब घर भी तामीर करवाया। सिकंदर के तामीर करदा शहरों में हरात, काबुल, गजनी के शहर और हिंदुस्तान में पिटला इसी से मंसूब है। इसकी मुसलसल फतूहात ने दारा को मजबूर किया और उसने सिकंदर को सुलह का पैगाम भेजा कि वो अपनी दुख्तर नेक अख्तर गेस्ता तेरा इसके अक्द में देगा और बेश बहा कीमती खजानों से भी माला माल कर देगा। लेकिन सिकंदर ने इसकी खूबसूरत पेशकश को ठुकरा दिया। सिकंदर की पेश कदमी जारी रही और बादशाह फारिस के साथ दूसरा मरकुम सिनवा के खंडरात में बरपा हुआ। दारा की अफवाज 10 लाख थी, मगर फतह मंदी के जज्बों से नाआशना।
दान जंग में जज्बे मफकूद हों तो कसीर सिपा भी हशरात अलर्स बन जाती है। इधर सिकंदर के बारे में ये अफवाहें गर्दिश कर रही थीं कि उसे देवताओं और देवियों की आशीर्वाद हासिल है। इन उलूही अफवाहों ने इसकी कुव्वत को दो चंद कर दिया। हालांकि सिकंदर खुद उन तवाहुमात का कायल न था, वो तो अपनी कुर्न काहिरा पर नाज़ा था। फारिस का बादशाह 10 लाख का इज्तिमा करने में तो कामयाब रहा मगर उनमें हौसले पैदा न कर सका। सिकंदर के माथे पर एक बार फिर कामयाबी का झूमर सज गया। इसके बाद सिकंदर अशोश, जिसमें ज़रतुश्त मजहब के पैरोकार आतिश कद्दूहे को जलाए बैठे थे, पर भी काबिज हो गया। 1 करोड़ 10 लाख पौंड इसके हाथ लगे। इसकी अगली मंजिल परसी पोर्ट्स, जिसका मौजूदा नाम शिराज है, जो फारिस का दरवाज़ा भी कहलाता था, इसका हदफ था। इसके गिरदोनवा ईरानी फौज अपने खैमों में महव खराम थी कि सिकंदर के लश्कर ने उनको जा लिया। ईरानी फौज के अंदर भगदड़ मची तो रान फरार इख्तियार की। एक बार फिर बेशबहा कीमती खजाने हाथ आए, जो शूश के खजानों से भी 3 गन्ना जायद थे। इसी मकाम पर सिकंदर ईरान के अजीम बादशाह सारस की मरकद पर गया और इंतहाई कबीदा खातिर हुआ कि अजीम अलशान सल्तनत का हुक्मरान मिट्टी की चादर ओढ़े सो रहा था। उधर दारा बादशाह फरार होकर इकिप्टानशहर में जा छुपा, जो आज कल हमदान कहलाता है। सिकंदर की फौजें इकबटाना में दाखिल हुईं तो दारा वहां से भी कोच कर गया। सिकंदर ने बगैर तवक्कुफ के इसका पीछा किया। जल्द ही उसे रेगिस्तानी इलाका में जा लिया। दारा के जर्नल बसोस ने भागने पर इसरार किया तो मुजमहिल बादशाह फरार से इनकारी हो गया। बसोस आपे से बाहर हुआ तो खंजर के पेदर पे वार करके दारा को हमेशा की नींद सुला दिया। सिकंदर जाए मक्तल पर पहुंचा तो शहंशाह फारिस की लाश बेयारो मददगार बैलगाड़ी में पड़ी थी। सिकंदर ने अपनी सफेद चादर उतार कर दारा के ऊपर डाल दी। तमाम शाही रसूमात के हमरा दारा को दफनाया गया, जिसमें उसकी वालिदा व बेटियों और बीवियों ने शिरकत की। फारिस 327 कब्ल मसीह में मफ्तूह हुआ तो वसी अल-बुनियाद कयानी सल्तनत का भी खात्मा हो गया। फारिस की फतह के थोड़े अरसे बाद सिकंदर पर इंतहाई परेशान कुन वक्त आया, जब इसका बचपन का साथी और रज़ाई भाई क्लाट्स, जो इंतहाई नामुसाइद हालात में सिकंदर पर उठने वाली बर्छियों और बरसने वाले तीरों के सामने ढाल बन जाता था। एक सुरमई शाम बहुत पी गया। नशे में धत सिकंदर के सामने आ गया, जो देवताजूस के लिए जानवरों की कुर्बानी दे रहा था। क्लाट्स ने जाम जोर से जमीन पर पटक दिया और गुस्से में बोला, तुम्हारी कुर्बानियां इंसानों के बहाए खून का मुआवजा नहीं बन सकती। देवता तुमसे खुश नहीं हो सकते। तुम और तुम्हारी सिपा खून आशाम बढ़िए हो। इंसान सच सुनने का रवादार नहीं होता। सामने वाला हुक्मरान हो तो सच्चाई को अपनी रुसवाई समझता है। सिकंदर इस जज्बाती लम्हा पर काबू ना पा सका और फातेह दोस्ती के इम्तिहान में मफ्तूह हो गया। करीब खड़े सिपाही की बर्छी पर हाथ डाला और अगले लम्हा क्लाट्स के सीना से खून का फवारा बुलंद हुआ तो तड़पते हुए दम तोड़ दिया। इसके बाद सिकंदर निढाल हो गया। बचपन से जवानी तक की रफाकतें वो मर के सताने लगे। पहली बार अपनी अजियतों का शिकार हुआ। हजारों लाशों के दरमियान जिसने सस्कारी न भरी थी, आज इसकी आंखें पानी छोड़ रही थीं। इस मंजर से पूरा लश्कर भी सोगवार हो गया। उसे खाने पीने का होश न रहा। 3 दिन बाद इसके 2 जर्नल इरेस्टेंडर और उनगज अस्तास उसके खेमे में दाखिल हुए तो सिकंदर लागर हो चुका था। इसकी मुसलसल रोती आंखें सुर्ख हो चुकी थी। उन्होंने इसे तसल्ली व तशफ़ी देते हुए कहा, क्लाट्स की मौत इसके इरादे से नहीं बल्कि देवताओं की मर्जी से अंजाम पजीर हुई है, क्योंकि देवता जो चाहते हैं कर गुजरते हैं और देवता किसी के ख्वाहिश के एहतराम में अपने इरादों को नहीं बदलते। सिकंदर को बमुश्किल खेमे से बाहर खिली फिजा में ले आए। अब सिकंदर मशरिक की तरफ मुतवज्जे हुआ तो को हिंदूकश को उबूर करके पाकिस्तान के इलाके सवात से टैक्सला आया, जिसके हुक्मरान राजा उम्भी ने सिकंदर से मुकाबला के बजाय इसका शानदार इस्तकबाल किया और खातिर तवाज़ो की। लेकिन सिर्फ 4 साल बाद इस खित्ता के नए हुक्मरान चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर की सिपा को शिकस्त देकर उन्हें टैक्सला से निकाल दिया।
ٹیکسلا کو زیر نگی کرنے کے بعد سکندر جہلم کی طرف روانہ ہوا تو اس کے حکمران راجہ پورس سے مٹبھیڑ ہو گئی، لیکن راجہ کی افواج اپنے ہی ہاتھیوں کی بھگدڑ سے شکست کھا گئے۔ پورس گرفتار ہو کر سکندر کے سامنے لایا گیا تو اس نے برملا کہا، تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ پورس کا پر اعتماد جو اب آیا وہی سلوک جو بادشاہوں کے ساتھ روا رکھتے ہیں۔ سکندر اس جواب سے انتہائی مسرور ہوا، پورس کو جہلم واپس لوٹا دیا۔ اس کی اگلی منزل ہندوستان تھی تو فوجوں نے بغاوت کر دی جو 10 سال سے اپنے وطن، خاندان اور قبیلہ سے دور تھے، ایک قدم بھی اٹھانے کے روادار نہ ہوئے۔ سکندر واپسی پر رضامند ہوا۔ خشکی کے راستے دریائے سندھ کو عبور کرتے ہوئے ایران سے بابل جا پہنچا تو شدید بخار میں مبتلا ہو گیا اور اگلے 3 دن کے اندر اس میں چلنے کی سکت باقی نہ رہی۔ اس کی علالت کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ اس کے جرنیل عیادت کے لیے آئے تو ملاقات سے معذرت کر لی۔ کچھ دن صبر کے گھونٹ پائے اور پھر بے اختیار ہو کر جوک در جوک اس کی خوابگاہ میں داخل ہو گئے۔ ان کا آقا، ان کا دیوتا، ان کا مربن کا حکمران، مقدونیہ کا بادشاہ، فاتح عالم، جس کے ایک اشارہ آبرو پر انسان سجدہ ریز ہو جاتے تھے، بے بسی و بیچارگی کے عالم میں بے رحموت کے آگے سرنگوں ہو چلا تھا۔ اس کی یہ کیفیت اس سے قبل کبھی نہ دیکھی گئی۔ تندوتیز آندھیوں میں چٹان کی طرح مضبوط سکندران کے سامنے بے بسی و بیچارگی میں بستر مرگ پر پڑا اپنے جرنیلوں کے سلام کا جواب دینے سے بھی قاصر تھا۔ اس کی پتلیوں نے حرکت کی، جرنیلوں نے اس کو آخری سلام پیش کر دیا۔ سکندر 323 قبل مسیح میں بابل کے شہر میں واقع بخت نصر کے محل میں سفاق موت سے ہار گیا۔ اس وقت اس کی عمر 32 سال اور 8 ماہ تھی۔ سکندر نے دیرا کی دختراستاتریال سے بھی شادی کی تھی اور اس کے بعد جلد ہی ایک چھوٹی ریاست کے حکمران اوگزرٹس کی بیٹی رخسانہ کو بھی اپنے حرم میں لے آیا، جس سے اس کے فوت ہونے کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا، لیکن 310 قبل مسیح میں دونوں ماں بیٹے کو قتل کر دیا گیا۔ کہتے ہیں سکندر سے کسی نے پوچھا، چھوٹی عمر میں دنیا کیسے مفتوح کر لی؟ اس نے کہا، دشمنوں کو مجبور کیا کہ میرے ساتھ دوستی کر لیں، اور دوستوں کو یہ جسارت نہ دی کہ میرے ساتھ دشمنی مول لیں۔ دارا کی ہلاکت کے صرف 4 سال بعد سکندر بھی موت کے آہنی شکنجے میں آ گیا۔ دونوں کی عظیم الشان ریاستیں ان کی موت کے بعد ایک ساتھ منہدم ہو گئیں۔ سکندر نے وصیت کی تھی کہ میرے دونوں ہاتھ تابوت سے باہر نکال دیے جائیں تاکہ دنیا والے دیکھ سکیں کہ فاتح خالی ہاتھ جا رہا ہے۔